بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس اسے اپنے قریب آتے ہوئے خود پر حاوی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، یا یوں کہہ لو کہ تم میرے دل کو ہر حال میں خوبصورت لگتی ہو۔ کاش میری زندگی میں وہ رات نہیں ہوتی جس رات تمہاری حقیقت مجھ پر کھلی تھی، تو یہ لمحہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا۔ لیکن برا تو یہ اب بھی نہیں ہے۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے وجود سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے بدن کی رعنائیوں میں کھونے لگا۔ اپنے حق کو اس نے بھرپور استحقاق سے استعمال کیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں پڑی بالکل بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، اور اس کا یہی انداز تھا دامی شاہ کو اچھا لگ رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کیے وہ ساری دنیا کو بلائے صرف اسی میں کھویا ہوا تھا، اور کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اور نہ ہی اس وقت وہ اس کے دیے گئے دھوکے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف محبت کی حسین فضاؤں میں کھو جانا چاہتا تھا، صرف اور صرف محبت کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دھوکے کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ صرف اور صرف محبت چاہتا تھا۔ پریا کی محبت چاہتا تھا کہ پریا اس سے محبت کرے جس طرح وہ کرتا ہے۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرتا، وہ اس پر اپنی نفرت جتاتا تھا، لیکن کیا وہ اپنی محبت کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ جس چیز کو اپنے دل سے ختم نہیں کر پایا تھا وہ اس کی محبت تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود اس کا کمینہ دل پوری طرح سے پریا کے لیے دھڑکتا تھا، اسی کے لیے بے تاب ہوتا تھا، اسی کی قربت کے لیے مر رہا تھا، اسی کے لیے پاگل تھا۔ اس سے بڑی اور کون سی شکست ہوگی دامی شاہ کے لیے کہ وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس سے محبت کرنا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے پور کو چھوتا پوری طرح اس میں کھونے لگا تھا۔ لمحات گزرتے گئے اور وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں سیراب کرتا چلا گیا۔ گھر میں پارٹی ہے مہریش، اور تم کہیں باہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ بہت غلط ہے، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ آج ریحان کے پیرنٹس بھی آنے والے ہیں پارٹی میں۔ یہ پارٹی صرف انہی کے ویلکم میں رکھی ہے، اور تم آج ہی جا رہی ہو۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، سنا تم نے؟ مسز جہانگیر بے حد غصے سے بول رہی تھی۔ یہاں وہ ریلیشن شپ ٹھیک کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، اور مہریش گھر میں رہنے کے بجائے باہر جانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ موم، میں نہیں آ سکتی آپ کی کسی بورنگ پارٹی میں۔ میں جا رہی ہوں، آج میں ڈیٹ پر جا رہی ہوں، وہ بھی آپ کے لاڈلے ریحان کے ساتھ۔ اسے مجھ سے مل کر معافی مانگنی ہے۔ دیا میں نے اسے ایک اور موقع، اس کے اور اپنے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے۔ اب میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی اس کے لیے۔ یقیناً آپ میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی تو صرف اور صرف آپ کے لیے وہ بھی مجھ سے کہیں ملنا چاہتا ہے، میرے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ باضد تھا، تو میں نے اسے اوکے کر دیا، اور اب میں جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے روکنے کی غلطی نہیں کریں گی، سو آپ اپنی پارٹی خود سنبھال لیجئے گا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ریحان کے پیرنٹس پر ویسٹ کروں۔ میری شادی ریحان سے ہو رہی ہے، اس کے والدین سے نہیں، اور میرا ریحان کے پیرنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی میں ان کو وقت دے سکتی ہوں، وہ انہیں تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ تو مسز جہانگیر کی آنکھوں میں سارا غصہ ماند پڑ گیا۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ریحان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے، وہ غلط تھی۔ وہ ڈر ختم ہو چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ریحان کی بدتمیزی کے بارے میں جہانگیر صاحب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے اس بارے میں جہانگیر صاحب سے کوئی بات نہیں کی تھی، ورنہ جہانگیر صاحب خود بھی اس رشتے کو آگے بڑھنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ ان کے لیے سب سے اہم ان کی بیٹی کی مرضی تھی، لیکن مسز جہانگیر جانتی تھی کہ اگر اس رشتے سے انکار ہو گیا تو وہ سڑک پر آ جائیں گے، اور وہ ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے پچھلے کچھ دن سے مہریش کو جہانگیر صاحب کے ساتھ بھیجنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اس ریلیشن شپ کو خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ریحان کے پیرنٹس بہت امیر کبیر تھے، ان کے پاس بہت سارے ایسے پروجیکٹ تھے جو ان کے ڈوبتے بزنس کو بچا سکتے تھے۔
वो इनकी काफ़ी सारी मदद कर चुके थे। जहांगीर साहिब एक बार फिर से आसमान पर चमकने वाला सितारा बन रहे थे, लेकिन रेहान के पेरेंट्स इनकी मदद कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रेहान की मर्जी की वजह से, क्योंकि इसे महरीश पसंद आ गई थी और वो महरीश से शादी करना चाहता था और ये रिश्ता इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा था। पहले जितने ना सही, लेकिन रेहान के पेरेंट्स ने इन्हें एक बार फिर से मंजरे आम पर एक बिजनेसमैन के तौर पर ला खड़ा किया था। वो एक बार फिर से लोगों की नज़रों में आने लगे थे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रेहान की पसंद की वजह से हो रहा था। अगर रेहान इस शादी से इनकार कर देता तो इनका बिजनेस एक बार फिर से डूब जाता। वो जो अभी वापिस से अपने मुकाम बनाने लगे थे, सब धरा का धरा रह जाता, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से। वो महरीश को ऐसी किसी भी गलती की इजाज़त नहीं दे सकती थी। ओ मेरी जान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम रेहान से मिलने जा रही हो। ठीक है, तुम जाओ रेहान से मिलने के लिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर वो तुम्हारे थोड़ा बहुत करीब होने की कोशिश करता है तो ज़्यादा ओवर मत हुआ करो। इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ ही दिनों में तुम इसकी बन जाओगी, तो तुम्हें खुद भी होश कर लेना चाहिए। रेहान बहुत अच्छा इंसान है और शादी के बाद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इसकी वजह से तुम्हारे बाबा के बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये बातें भूला मत करो। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम लोगों की शादी को अब वक्त ही कितना रह गया है, तो इसके सामने गंवार औरत की तरह बर्ताव करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तुम एक मॉडर्न और नए ज़माने की लड़की हो। शर्माती घबराती लड़कियां आजकल किसी का आइडियल नहीं होती और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी से पहले वो थोड़ा बहुत तुम्हारे करीब आता है। तो वो इसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि महरीश को इनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि महरीश के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे। वो इसको कभी माफ़ ना करती, लेकिन इसके पेरेंट्स रेहान खान के साथ इसकी शादी करना चाहते थे। वो इसे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद था, यकीनन इसके बारे में जानता नहीं था, तभी इसने बदतमीजी की थी। और इसे यकीन था कि आगे रेहान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानती थी कि रेहान इसे पसंद करता है और जितना प्रेशर इस शादी को लेकर इसके सर पर था, यकीनन थोड़ा बहुत तो इसके सर पर भी होगा। वो इसके साथ वक्त गुजार कर इसे समझाना चाहता था, तो इसमें कुछ गलत नहीं था और मॉम की बात कहीं ना कहीं दुरुस्त थी। दोनों की शादी होने वाली थी, तो क्या फ़र्क पड़ता था कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। मॉम को खुश देखकर वो इन्हें बाय बोलती बाहर आ गई थी और अब अपनी गाड़ी में वो रेहान की बताई हुई लोकेशन पर जा रही थी। इसने इसे एक होटल में इनवाइट किया। इसने इसे एक होटल में इनवाइट किया हुआ था। न जाने वो क्या करने वाला था। इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी वो जानना चाहती थी। कहाँ हो तुम रेहान? मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तकरीबन 10 मिनट से यहाँ होटल के टेबल पर बैठी हुई हूँ और तुम कहीं पर भी नहीं हो। क्या इस तरह से मुझे स्पेशल फील करवाने वाले थे तुम? वो इसे कॉल करके कहने लगी। वो पिछले 15 मिनट से यहाँ बैठी हुई थी और रेहान का कोई अता पता ना था। इसने ही कहा था कि 9 बजे मुझसे मिलने के लिए इस होटल के पास टेबल पर आ जाना, और वो वहीं पर थी, लेकिन रेहान नहीं आया था। इसे मजबूर होकर रेहान को फ़ोन करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग, मैं बस पहुंच रहा हूं। तुम्हें मेरे लिए इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत माजरत। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। वो क्या है ना, सब करने की वजह से मुझे टाइम लग गया है। यकीनन तुम्हें मेरा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट के साथ बोले जा रहा था, जबकि इसके दोस्त भी इसके साथ हंसे थे। कितना बड़ा ड्रामेबाज था, क्या करने वाला था और क्या बोल रहा था। पास खड़े दोस्तों ने इसकी एक्टिंग पर इसे दाद दी थी। ठीक है, फिर जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, मज़ीद 5 मिनट इंतज़ार करूँगी, फिर तुम यहीं पर बैठे रहना, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी यहाँ से। वो इसे धमकी देते हुए बोली तो रेहान ने सॉरी सॉरी करते जल्दी से नीचे की जानिब दौड़ लगा दी थी, जबकि अपने लिए इसकी बेताबी देखकर महर को बहुत खुशी हुई थी। इसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो इसकी अपनी वो इसको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। वो शादी के बाद भी इसे एक लिमिट में ही रखना चाहती थी। इसने सोच लिया था कि वो इसको कभी भी इतनी वैल्यू नहीं देगी।
وہ کسی عام بیوی کی طرح اس کے سامنے دبی دبی نہیں رہے گی، بلکہ وہ اسے بتائے گی کہ وہ آج کے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہے جسے اپنا مقابلہ کرنا آتا ہے، اور اسے یقین تھا اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ریحان اس کی خوبصورتی کے سامنے پوری طرح سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا، ورنہ اس امیر آدمی کو کس چیز کی کمی تھی جو وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو اسے تھپڑ مار چکی تھی، بلکہ وہ تو اس سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب ریحان دوبارہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ اس کو لے کر پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے تیار تھی۔ میم، آپ کا آرڈر۔ اس کے سامنے کافی رکھتے ہوئے ویٹر نے کہا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں نے ابھی تک کوئی آرڈر نہیں کیا تو تم اسے کیوں رکھ رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ویٹر نے حیرانگی سے دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری میم، لیکن یہاں تھوڑی دیر پہلے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ہی تو کافی آرڈر کی تھی، مجھے لگا انہوں نے یہ آرڈر آپ کے لیے دیا ہے، تبھی تو میں یہ کافی لے کر آیا ہوں، ویٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس ٹیبل پر کوئی اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اب تقریباً 10 منٹ سے یہ کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس آدمی نے کہا تھا کہ 15 منٹ کے بعد میرے لیے کافی لے کر آنا، اور وہ اکثر اسی ہوٹل میں آتا تھا، اسی ٹیبل پر بیٹھتا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ وہ اپنا آرڈر ضرور لے گا، تبھی تو وہ اس کے آرڈر کے مطابق 15 منٹ کے بعد کافی لے آیا تھا۔ لسن، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی طرح سے جانتی ہوں میں تم لوگوں کو، یہ لے کر جاؤ یہ کافی اور رکھو، مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں نے آرڈر کی، پتہ نہیں کون سے جاہلوں کا ریسٹورنٹ ہے۔ وہ ایک نظر ہوٹل کو دیکھتے ہوئے بولی اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ اسے چھوٹے ہوٹلز کبھی پسند نہیں تھے جو اس کی شان کے خلاف ہے، وہ کبھی ایسے چھوٹے موٹے ہوٹلز میں آنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی اپنی بکنگ کرواتی تھی۔ آج صرف اور صرف ریحان کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی، اسے یہ ہوٹل بالکل پسند نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ زیادہ وقت یہاں رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویٹر اپنا کافی لیے وہاں سے جانے لگا جب اچانک ہی کسی نے اسے پکار لیا، ارے بھائی رک جاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرا آرڈر۔ پیچھے سے ڈاکٹر داؤد کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آپ آ گئے، یہ کافی آپ نے آرڈر کی تھی، 15 منٹ کے بعد میں لے کر آیا تو میڈم غصہ ہونے لگی کہ انہوں نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا، وہ پریشانی سے بتانے لگا، اسے یہی لگا تھا کہ یہ میڈم اسی کے ساتھ ہیں۔ ارے یار سوری، میری وہاں ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی، اسی کو ہینڈل کرنے میں مجھے ٹائم لگ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر سے معذرت کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیا اور ساتھ میں اسے پیمنٹ کرنے لگا۔ میم نے کر دی ہے۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنے ہی کام میں مصروف تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے اسے پہچانا نہیں تھا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی، لیکن وہ دامیش کی بہن تھی، اسے نظر انداز کرنا خوب آتا تھا، اور جو لوگ اسے پسند نہیں تھے انہیں تو وہ اور بھی اچھے طریقے سے نظر انداز کرنا جانتی تھی، اور داؤد بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ جان پہچان بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میڈم، کوئی میری بیوی تھوڑی ہیں جو میری کافی کی پیمنٹ کریں گی، تم اس کے پیسے واپس کر دو، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بیوی والی بات پر اس کے سر پر جا لگی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے کھڑی ہو گئی۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر، میں تم جیسے کنگال کی بیوی ہو بھی نہیں سکتی، یہ پیسے میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیے، اور ویسے بھی یہاں کے لوگوں کو ڈرامہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، پیسے مل گئے ہیں نا، اب شکل دفع کرو، اپنی یہاں سے فضول میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے حد غصے سے بولی تھی، جبکہ ویٹر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری بیوی ہو سکتی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر سے پوچھا، جس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت نے اسے انتہائی توہین کا احساس دلایا تھا۔ وہ اسے بے حد نفرت سے گھور کر رہ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں فضول بولنے کی؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تم جیسے آدمی سے شادی کروں گی جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ بے حد نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ویٹر اس کے پیسے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میم،
اللہ साहिब के नसीब आपके साथ कभी ना जोड़े। ऐसे नेक इंसान के लिए तो बीवी भी नेक होनी चाहिए। और आपके पैसे ये हैं, हमें ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम पैसों के लिए ऐसे काम करते हैं। ये साहिब हमारे होटल में बहुत अरसे से आ रहे हैं, इसीलिए लगा कि ये टेबल इनके लिए है और आपके आने से पहले वो यहीं बैठे हुए थे और अक्सर यहीं पर बैठते हैं, इसीलिए छोटी सी गलत फहमी हो गई। तो बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेकार में गुस्सा कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं डॉक्टर और बहुत नेक दिल इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझते। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनका अपना अस्पताल है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी हमसे इस अंदाज से बात नहीं की जिस तरह से आप कर रही हैं। आपका अंदाज बता रहा है कि ये आपके बाप का दिया हुआ गरूर है, क्योंकि अपने पैसे से गरूर नहीं खरीदा जा सकता और हर वेटर 2 टके का नहीं होता जो आपसे पैसे हासिल करने के लिए ड्रामा करेगा। और आइंदा याद रखिएगा, किसी को इसकी मेहनत के पैसे देने से आप इसे खरीद नहीं सकते। वो पैसे वहीं टेबल पर रखता वहां से चला गया था। वेटर ने इतनी हिम्मत दिखाई थी, दाऊद इसे दाद दिए बिना ना रह सका, वरना ऐसे बड़े लोगों के मुंह लगने से पहले 1000 बार सोचा करते थे। इसे सच में वेटर का अंदाज बहुत अच्छा लगा था, जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। वो अगर अपनी मेहनत से दिन रात मजदूरी करके खाता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो 2 टके का हो गया है। ऐसे इंसान को 2 टके का कहने वाले खुद ही कोई वक़्त नहीं रखते थे। बिल्कुल सही कहा था इस आदमी ने। गरूर सिर्फ माँ बाप की दौलत का होता है, अपने पैसों से गरूर गरूर खरीदा नहीं जा सकता। महरीश का गुस्से से बुरा हाल था। एक 2 टके के वेटर इसकी इतनी बेइज्जती कर गया था और वो इसे कुछ भी नहीं कह पाई थी। अभी वो गुस्से से कुछ और करती कि रेहान इसके पास पहुंच गया। आई एम रियली सॉरी डार्लिंग, मुझे आने में देर हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। चलो आओ चलते हैं, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। वो इसके पास आया और इसके दोनों हाथ थाम कर कहने लगा। इसके कहने की देर थी कि वो इस टेबल से उठी। चलो रेहान, मैं यहाँ एक और सेकंड नहीं रहना चाहती। जाहिलों का होटल है, जाहिलों का होटल है ये, और यहाँ पर आने वाले भी किसी गंवार से कम नहीं। वो इसको देखते हुए बोली, जबकि सुना दाऊद को रही थी। दाऊद सुनते हुए सिर्फ मुस्कुरा दिया। इस लड़की के बारे में वो कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो दामिश की बहुत बड़ी दुश्मन है। कहने को इसके साथ इसका बहनों का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों ने ही कभी इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी थी। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते थे और इस लड़की के कारनामों के बाद वो खुद भी उलझन में ही था। इसे खुद भी ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जो इसने दामिश के साथ किया था, इसके बाद वो खुद भी इससे दूर रहना पसंद करता था। यहाँ पर भी वो इसे मुंह लगाने की गलती हरगिज नहीं करता। अगर वेटर इसके हाथ ना आ जाता। वो दूर से ही इसे देख चुका था अपनी टेबल पर बैठे हुए, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करके अपना काम करने लगा। जब इसके पास वेटर को खड़ा देखा, इसे मजबूर होकर वहां आना पड़ा, क्योंकि इसे यकीन था कि थोड़ी देर में वेटर की इज्जत अफजाई करेगी और वो अपनी वजह से किसी गरीब की बेइज्जती होते नहीं देख सकता था। इसीलिए इसे उठकर आना पड़ा और अब इसके चले जाने के बाद वो बहुत पुरसुकून था और आराम से अपनी काफ़ी ख़त्म कर रहा था। इन्हें वहां से गए अभी 2 ही मिनट हुए होंगे कि 2 और लड़के इनकी टेबल पर आ बैठे। हम लोग कब जाएंगे इनके पीछे? मेरा मतलब है, रेहान ने कहा था ना कि वो हमें भी इंजॉय करवाएगा, तो वो इसे लेके जा रहा है। इसने हमें अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं कहा? वो लड़का रिलैक्स अंदाज में बैठा दूसरे से पूछने लगा। फिर रेहान का नाम इसने भी सुना था। इसे यकीन था कि रेहान वही है जिसके साथ अभी महरीश गई है। वो ना चाहते हुए भी इनकी तरफ मुतवज्जे हो गया। पहले इसे खुद तो एंजॉय करने दे, फिर हमारी बारी भी आ जाएगी। तुझे क्या लगता है रेहान, रेहान ने इस होटल में कमरा क्यों बुक करवाया है? क्योंकि यार 2 टके का होटल है, यहाँ पर किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि क्या हुआ है। और फिर रेहान को थोड़ी देर मस्ती करने दे, लड़की को कंट्रोल करने दे, फिर बुलाएगा ना हमें। और तू फिक्र मत कर, कौन सा काम में इसे बहुत टाइम लगना है, थोड़ी देर में हमें बुला लेगा और फिर हम इंजॉय करेंगे। महरीश मैडम का गुरूर सिर्फ मजीद चंद घंटों के लिए है। इसके बाद कौन महरीश और कौन जहांगीर शाह, क्योंकि रेहान का
रेहान तो जहांगीर शाह की बेटी से शादी करेगा ही नहीं। रेहान ने तो अपनी 3 दिन के बाद की बुकिंग करा ली है। वो पेरिस जा रहा है। यहाँ से वो इसे होटल के कौन से कमरे में ले गया था ये जानना मुश्किल था, लेकिन वो जानता था रेहान यकीन करने के काबिल नहीं है। इसे महरीज से कोई मतलब नहीं था और ना ही इससे कोई हमदर्दी थी, लेकिन वो इसके दोस्त की बहन थी, सौतेली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था और वो अपने दोस्त को तकलीफ देने की वजह हरगिज नहीं बन सकता था। अगर कल इसने पूछ लिया कि तुम जानते थे कि मेरी बहन के साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन तुमने इसकी मदद क्यों नहीं की, तो कैसे नज़र मिला पाएगा वो अपने ही यार से। वो बस सोच कर ही रह गया था। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।